In the last lecture, we have solved examples of integrals by partial fraction where denominator has repeated roots. And in this lecture, I will start the last point in this topic, that is denominator contains non-repeated quadratic factors and linear factors. म्हणजे जिथं छेदामध्ये एखादं लिनियर फॅक्टर आणि एखादं क्वाड्रॅटिक फॅक्टर असतं, फॅक्टर्स पाडता येत नाहीत, रिपीट होत नाहीत, असं क्वाड्रॅटिक फंक्शन असेल तर तेव्हा सोल्युशन कसं घ्यायचं असतं ते आपल्याला ह्या टाईपमध्ये सांगितलेलं आहे. इफ द रॅशनल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज px² + qx + r divided by x minus a into x² + bx + c, then its partial form is constant a divided by x minus a plus constant b into x plus constant c divided by x² plus bx plus c. आता ह्या टाईपमध्ये काय सांगितलं आपल्याला, डिनॉमिनेटरमध्ये एक लिनियर फॅक्टर आहे, हा तुमचा x मायनस ए लिनियर फॅक्टर झाला आणि हा दुसरा क्वाड्रॅटिक फॅक्टर झाला x² + bx + c. हा असा क्वाड्रॅटिक फॅक्टर असतो की ज्याचे आपल्याला फॅक्टर्स पाडता येत नाहीत. एक्सप्रेशन कसं घ्यायचं आहे, कॉन्स्टंट ए डिवायडेड बाय लिनियर फॅक्टर आला, एकच फॅक्टर आहे म्हणून एकच कॉन्स्टंट आला, आणि इथं क्वाड्रॅटिक फंक्शन आहे, वर्ग समीकरण आहे, म्हणजे ह्याचे दोन फॅक्टर्स असायला पाहिजेत. काढता येत नसले तरी फॅक्टर्स किती असणार आहेत, दोन असणार आहेत, म्हणून आपण नेहमी क्वाड्रॅटिक फंक्शनच्या वरती कॉन्स्टंट bx + c हीच टर्म आपल्याला घ्यायची आहे आणि आपले एक्झाम्पल्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. एक्झाम्पलची सोल्युशन मेथड अगदी सिमिलर पहिल्या टाईप दुसऱ्या टाईप प्रमाणेच आहे. तसंच आपल्याला एक्सप्रेशन घ्यायचं आहे, कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत, त्या व्हॅल्यूज परत इक्वेशनमध्ये ठेवून इंटिग्रल आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. पाहूयात आजचं पहिलं एक्झाम्पल. I is equal to integration of 5 into e raised to x divided by e raised to x plus 1 into e raised to 2x plus 9 into dx. In this example, we have to use substitution method first. Here, derivative of e raised to x is present in the integral. Therefore, we have to put e raised to x is equal to t. Differentiating both sides, we get derivative of e raised to x is e raised to x into dx is equal to derivative of t is dt. Now using these values in the integral, we get I is equal to integration of 5 divided by t plus 1 into t² plus 9 and value of e raised to x dx is dt. So this given example is of the type third, where denominator contains linear factor and one quadratic factor. Therefore, here we have to use its solution method. We have to express this term as constant a divided by first factor, that is t plus 1, and since this is quadratic function in parameter t, therefore here we have to take b into t plus constant c divided by t² plus 9. Call this as equation number 1. Now simplifying this, we get 5 is equal to a into t² plus 9 plus b into t plus constant c into t plus 1. Call this as equation number 2. Now we have to find the values of constants. Therefore, we have to put value of t is equal to -1 in equation 2. Putting value of t equal to -1, we get this 5 constant remains as it is, this constant a remains as it is. We know that square of -1 is +1 and this plus 9 remains as it is. Plus here value of t is -1, therefore this bracket becomes 0. Here we have written 0 directly. 0 into anything is 0, therefore second term becomes 0 and only first term exists. 9 plus 1, that is 10a is equal to 5. This implies that a is equal to 5 divided by 10, that is 1/10.
2. Now we have to find values of other constants. Therefore, here we have to compare the coefficients of t square first. Therefore, comparing coefficients of t square, we get a plus b is equal to 0. Since here coefficient of t square is a and here bt into t becomes bt square, that is coefficient of t square is b. Therefore, here we get a plus b is equal to, here coefficient of t square is 0. Put value of a half plus b is equal to 0. This implies that b is equal to minus half. Now we have to put t is equal to 0 in equation 2. Therefore, putting t equal to 0, we get 5 is equal to a into value of t square, that is 0 square is 0 plus 9 plus b into 0 plus c, and in another bracket 0 plus 1, that is b into 0 plus c into another bracket 0 plus 1. This 5 term remains as it is, and here we get 0 plus 9 into a, that is 9a. Here value of this term is 0, 0 plus c, that is c, and 0 plus 1, that is 1. 1 into c is c. Now putting value of a and simplifying this equation, we get value of c is equal to 1 upon 2. Now we have to put values of these constants in equation 1. Therefore, we get 5 upon t plus 1 into t square plus 9 is equal to, value of constant a is half divided by t plus 1 plus value of b is minus half into t plus value of c is half divided by t square plus 9. Now we have to use this value in our integral. Therefore, using this value in the integral and separating the terms, we get this constant half comes outside of the integral, and the integration we get 1 upon t plus 1 into dt. This minus half constant comes outside of the integral, and in the integration we get t divided by t square plus 9 into dt. Here we have separated the denominators. Now the last term becomes plus half constant comes outside of the integral, and in the integration we get 1 upon t square plus 9 into dt. Now we know that integration of 1 upon t plus 1 dt is log of t plus 1. Therefore, using its value, we get I is equal to half into log of t plus 1 minus, here we have made adjustment. Here we have divided and multiplied with 2. Therefore, we get 1 upon 2 into 2 into the integration 2t divided by t square plus 9 into dt. Plus this half comes outside of the integral, and in the integration we write this 9 term as 3 square. Since we have to use formula, therefore we require the terms in the integrals in the square form. Therefore we have written 9 as 3 square. Now in the second integral we have to use the formula integration of f dash x upon fx into dx is equal to log of fx plus c. म्हणजे छेदामध्ये जे फंक्शन आहे त्याचाच डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रलमध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे हे इंटिग्रल तुमचं ह्या फॉर्म्युल्याचं टाईप तयार झालेलं आहे. हा करस्पॉन्डिंग फॉर्म्युला तिथं आपल्याला यूज करायचा आहे. अँड इन दी लास्ट इंटिग्रल type formed is integration of 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a into tan inverse of x upon a plus constant c. In the last integral, we have to use the value of a is equal to 3 and value of x is equal to t. Therefore, we get, now using these formulas in the integrals, we get I is equal to this term half into log of t plus 1 remains as it is. Here
constant term becomes minus 1 upon 2 into 2, that is 4. For second integral we have to use this formula. Therefore we get answer log of term in the denominator, that is t square plus 9. This constant 1 upon 2 remains as it is, and here we have to use this formula. We know that value of a is 3 and value of x is t. Therefore we get 1 upon a, that is 1 upon 3 into tan inverse of t divided by 3 plus constant c. Now simplifying this term, we get first term and second term remains as it is, and here we have made calculation 3 into 2, that is 6 only. In the last step we have put the value of t again. Therefore we get final answer as I is equal to half into log of e raised to x plus 1 minus 1 by 4 into log of e raised to 2x plus 9 plus 1 upon 6 into tan inverse of e raised to x upon 3 plus constant c. And here our solution is completed. आपण तिथं सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करणार आहोत आणि ई रेस टू एक्सची व्हॅल्यू आपण टी पुट केली. देअरफॉर ई रेस टू एक्स डी एक्सची व्हॅल्यू डी टी मिळाली. त्या व्हॅल्यूज इंटिग्रलमध्ये यूज केल्यानंतर हा तुमचा लिनियर फॅक्टर झाला आणि हा तुमचा क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे, पण ह्याचे फॅक्टर्स आपल्याला इझिली काढता येत नाही. इथं जर टी स्क्वेअर मायनस 9 असता तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करता आला असता, पण ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरसाठी आपल्याकडे कोणताही फॉर्म्युला नाही आहे. म्हणून ह्या एक्झाम्पलमध्ये इथे तुमचा इंटिग्रेशनमधला पार्शल फ्रॅक्शनमधील टाईप थर्ड तयार झालेला आहे, म्हणून त्याची सोल्युशन मेथड आपण यूज करतो. जिथं लिनियर फॅक्टर आहे तिथं आपण एकच कॉन्स्टंट घेतला, आणि जिकडे क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे, वर्ग समीकरण आहे, तिथं आपण कॉन्स्टंट्स किती घेतले? 2. इथं टीमध्ये इक्वेशन आहे म्हणून आपण टर्म काय घेतली? बी इंटू टी. आपण बी एक्स घेतो पण इक्वेशन टीमध्ये आहे म्हणून इथं बी इंटू टी प्लस कॉन्स्टंट आपण काय म्हटलं? सी म्हटलं. ह्याला आपण म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. नेहमीप्रमाणे छेद सारखे करा आणि फक्त अंशातल्या टर्म्स कम्पेअर करा म्हणजे तुमचं इक्वेशन 2 मिळेल. इथं तुमचा आता फक्त एकच फॅक्टर दिसतो टी प्लस 1. हा 0 करायचा असेल तर टीची व्हॅल्यू किती पुट करायला हवी? -1. म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टंट एची व्हॅल्यू मिळाली. आता कॉन्स्टंट बी आणि सीची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी एक टर्म तुमच्याकडे राहते की तुम्ही टी स्क्वेअरचं कोएफिशियंट काय करा? कम्पेअर करा. इथं आता टी स्क्वेअरची टर्म इथं एनी मल्टिप्लाय केलं तर ए कोएफिशियंट येईल आणि बी टी इंटू टी केला तर बी टी स्क्वेअर होईल, म्हणजे दुसरा कॉन्स्टंट तुमचा कोएफिशियंट काय होईल? बी होईल. म्हणून ए प्लस बी इकडची टर्म झाली आणि इकडे टी स्क्वेअरची टर्मच नाही आहे म्हणजे त्याचं कोएफिशियंट किती म्हणतो आपण? 0. म्हणून तुम्हाला इक्वेशन मिळतं ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. आणि त्याच्यामध्ये तुमची एची व्हॅल्यू पुट केली की तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळते? बीची व्हॅल्यू मिळते. आता ब्रॅकेट ही 0 झाला, टी स्क्वेअरचं कोएफिशियंट ही कम्पेअर करून झाला. मग थर्ड कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपण काय करायचं आहे? टीच्या जागी व्हॅल्यू 0 पुट करा म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन मिळतं. त्या इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पुट केली की तुमचा सी मिळतो. आता तिन्ही कॉन्स्टंट ए बी सी मिळालं की त्याच्यानंतर आपण काय करतो? ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1मध्ये यूज करतो. इक्वेशन मधलं इक्वेशन तुमचं काय झालं? मग आता इथं 5 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वेअर प्लस 9 इज इक्वल टू एची व्हॅल्यू डिवायडेड बाय पहिला फॅक्टर प्लस बी टी प्लस कॉन्स्टंट सी डिवायडेड बाय दुसरा फॅक्टर झाला. आता ह्या व्हॅल्यूज इंटिग्रल्समध्ये यूज करत असताना आपण प्रत्येक टर्मचे इंटिग्रल सेपरेट केले. त्याच वेळी ह्या सेकंड टर्ममधलं तुमचा जो छेद आहे तो छेद पण आपण वेगळा करून घेतलेला आहे, म्हणून ही टर्म काय झाली? कॉन्स्टंट टर्म बाहेर आल्यामुळं हाफ इंटू इंटिग्रेशनमध्ये राहिला फक्त टी प्लस 1. इकडे -1/2 कॉन्स्टंट बाहेर आला म्हणजे अंशामध्ये राहिला फक्त टी आणि छेदामध्ये टी स्क्वेअर प्लस 9. लास्ट टर्ममध्ये तुमची हाफ कॉन्स्टंट टर्म बाहेर आली म्हणजे छेदामध्ये काय राहिलं? फक्त 1/t स्क्वेअर प्लस 9 राहिलं. पहिल्या टर्मचं इंटिग्रल कंप्लीट झालं आहे त्याच्यामुळे ती टर्म तशीच राहणार. इथं छेदामध्ये टी स्क्वेअर प्लस 9 आहे. जर मला त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं असेल तर टी स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो? 2t प्लस 9चा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो? 0. म्हणजे ह्याच्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू किती असते? 2t असते. म्हणून आपण 2 इथं ॲडजस्ट करून घेतला.
हा 2 लागणार नाही म्हणून आपण बाहेर घेतला आणि हे इंटिग्रल तुमच्या ह्या टाईपचं तयार करून घेतलं. लास्ट इंटिग्रलमध्ये टाईप तयार करायचं आहे म्हणून आपण 9च्या जागी 3 स्क्वेअर म्हटलं आणि त्याचाही करस्पॉन्डिंग टाईप इथं आपण तयार करून घेतला. नंतर आपण काय केलेले आहेत, फक्त ह्या व्हॅल्यूज एक्झाम्पलमध्ये यूज केलेल्या आहेत आणि सगळ्यात शेवटी लास्ट स्टेपला टीच्या जागी टीची व्हॅल्यू आपण परत किती यूज केलेली आहे, e⁻x. म्हणजे इथं आपलं हे पहिलं एक्झाम्पल कंप्लीट झालं. नाव द सेकंड एक्झाम्पल इज I is equal to integration of 2 log of x plus 3 divided by x into the bracket 3 log x plus 2 into the bracket log of x bracket square plus 1 into dx. Here derivative of log x is present in the integral, therefore again we have to use here substitution method and we have to put log of x equal to t. Therefore derivative of log x is 1 upon x into dx is equal to dt. Using these values in the given example, we get I is equal to integration of 2t plus 3 divided by 3t plus 2 into t square plus 1 dt. Now given example is of the type third, therefore we have to use its solution method. Since first factor is linear, therefore take here constant a divided by 3 plus 2. आणि इथं आता तुमचं क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे म्हणून आपण कॉन्स्टंट काय घेतले, bt प्लस सी डिवायडेड बाय वर्ग समीकरण. इथून पुढे आपण नेहमीची मेथड म्हणजे छेद सारखा केला आणि फक्त अंशातल्या व्हॅल्यूज आपण इक्वेट करून घेतलेल्या आहेत. इथे आता फक्त आपल्याला हा एकच ब्रॅकेट दिसतो, हा ब्रॅकेट आपण 0 करू शकत नाही कारण टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू कधीही -1 घेता येत नाही. म्हणजे हा ब्रॅकेट आपण 0 करू शकत नाही. म्हणजे राहिला कोणता, फक्त लास्ट ब्रॅकेट. हा ब्रॅकेट 0 करायचं असेल तर आपण म्हटलं पुट 3t plus 2 is equal to 0. म्हणजे हा +2 अपोजिटला का होईल, -2. मल्टिप्लिकेशनमधला 3 कुठे येईल तुमचा, डिनॉमिनेटरमध्ये. आणि जिथं जिथं टी आहे तिथं आपण ही -2/3 व्हॅल्यू ठेवली आणि एक्झाम्पल आपण सिम्प्लिफाय केलं. मिळाले 5/3 इज इक्वल टू a इंटू, इथं टर्म आहे तुमची 13. सॉरी, जर लक्ष देऊन बघा, तिरकच गुणाकार करून घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे इकडे टर्म झाली 5/3 आणि इकडे टर्म झाली तुमची 13 डिवायडेड बाय 9 म्हणजे 13/9 गुणिले एची व्हॅल्यू फाइंड करताना ही टर्म परत रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये जाणार. म्हणजे टर्म होणार 5/3 इंटू 9/13. इथं 3ने भाग घालवा म्हणजे एची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळाली, 15/13. पहिला कॉन्स्टंट मिळाला. आता दुसऱ्यांदा आपण काय करणार आहोत, टी स्क्वेअरचं कोएफिशियंट कम्पेअर करणार आहोत. आता इथं टी स्क्वेअरचं कोएफिशियंट कम्पेअर करत असताना व्यवस्थित नीट लक्ष द्यायचं आहे. एक्झाम्पलमध्ये पहिली टर्म a इंटू टी स्क्वेअर केला तर पहिला टी स्क्वेअरचं कोएफिशियंट किती आहे तुमचा, a आहे. आणि इकडं bt इंटू 3t केला तर काय होणार, 3bt स्क्वेअर ही टर्म मिळणार. म्हणजे टी स्क्वेअरचं कोएफिशियंट काय झाला, 3b झाला. आपण इथं म्हटलं a प्लस 3b इज इक्वल टू, अपोजिटला टी स्क्वेअरची टर्मच नाही आहे म्हणून त्याचं कोएफिशियंट किती म्हटला, 0 म्हटला. एच व्हॅल्यू पुट करा आणि सिम्प्लिफाय करा म्हणजे तुम्हाला बीची व्हॅल्यू मिळाली -5 डिवायडेड बाय 13. वरच्या कॉन्स्टंटसाठी टीची जागी व्हॅल्यू किती पुट करा, 0 पुट करा आणि सिम्प्लिफाय करा म्हणजे तुम्हाला ए मधलं सी मधलं इक्वेशन मिळतं. त्याच्यामध्ये एची व्हॅल्यू जर तुम्ही घातली की सीची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळाली, 12 डिवायडेड बाय 13, 12/13 ही व्हॅल्यू मिळाली. आता आपल्याला तिन्ही कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत. ह्या तिन्ही व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेशन 1मध्ये यूज करायच्या आहेत. इक्वेशन 1 कसं झालं, 2t + 3 डिवायडेड बाय 3 + 2 इंटू टी स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ ए किती आहे, 15/13 डिवायडेड बाय 3t + 2 प्लस value of b is -5 divided by 13 into t plus value of c is 12 divided by 13 divided by t square plus 1. Now we have to use this value in the given integral I. ही व्हॅल्यू आपण इंटिग्रलमध्ये यूज करत असताना सेकंड टर्ममध्ये आपण काय करणार आहोत, छेद सेपरेट करणार आहोत आणि कॉन्स्टंट टर्म इंटिग्रलच्या बाहेर येणार आहोत. इथं 15/13
ही टर्म कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर आली. इंटिग्रेशनमध्ये राहिला फक्त 1/3t+2 इंटू dt. इकडे -5/13 कॉन्स्टंट बाहेर आली आणि छेदामध्ये टी स्क्वेअरची टर्म आहे, अंशामध्ये टी आहे. म्हणजे आपल्याला ॲडजस्टमेंट करायची आहे फॉर्म्युल्यासाठी. म्हणून मी इथं काय केलं, 2 टर्म ही ॲडजस्ट करून घेतली. एक 2 अंशात घेतला, एक 2 छेदात घेतला. इथलं मधलं साईन प्लस आहे तसंच. लास्टचं कॉन्स्टंट 12/13 बाहेर येणार आणि इंटिग्रेशनमध्ये टर्म राहिली 1/t² + 1 इंटू dt. आता आपण परत इथं 2 टाईप तयार झालेले आहेत. सेकंड इंटिग्रलसाठी तुमचा फॉर्म्युला काय आहे, इंटिग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन fx dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx प्लस c. आणि थर्ड इक्वेशनसाठी डायरेक्टही तुम्ही इंटिग्रेशन घेऊ शकता किंवा तिथं टाईप कोणता तयार झाला आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a इंटू टॅन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कॉन्स्टंट c. आता हे दोन्ही फॉर्म्युले आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये यूज करायचे आहेत, म्हणजे आपल्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट होतं. इथं बघा, आयची व्हॅल्यू इज इक्वल टू, पहिली टर्म तुमची 15/13 आहे तशीच राहणार. इंटिग्रेशन ऑफ 1/32 टर्म दाखवते मी तुम्हाला. बघा इथे ही पहिली टर्म 15/13 आहे तशीच राहिली आणि ह्या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू मिळाली लॉग ऑफ 3t+2. पण टीचं कोएफिशियंट किती आहे, 3, म्हणून आपल्याला 3 डिवाइड करावं लागलं. इथे टर्म घेताना -5/13 इंटू 2 म्हणजे किती झालं, 26. आणि इथं हा तुमचा सेकंड फॉर्म्युला यूज केल्यामुळे लॉग ऑफ फंक्शन इन दी डिनॉमिनेटर काय आहे, लॉग ऑफ t² + 1. इकडचं 12/13 कॉन्स्टंट तसाच ठेवला आणि इथं टीच्या जागी व्हॅल्यू एक्सच्या जागी व्हॅल्यू टी येणार आणि एची व्हॅल्यू किती आहे, 1. म्हणजे ही टर्म झाली टॅन इनवर्स ऑफ t/1. सगळे इंटिग्रल संपले म्हणून आपण कॉन्स्टंट दिला c. आता सिम्प्लिफाय करताना काय फक्त आहे तशाच टर्म्स राहिलेल्या आहेत आणि लास्ट स्टेपमध्ये टीच्या जागी आपण टीची व्हॅल्यू यूज केलेली आहे. म्हणजे जिथे जिथे टी आहे तिथं टीची व्हॅल्यू आपण किती यूज केलेली आहे, log x. Therefore we get final answer as I is equal to 5/13 into log of 3 log x plus 2 minus 5/26 into log of x bracket square plus 1 plus 12/13 into tan inverse of log x plus constant c. आणि इथं आपले एक्झाम्पलचे सोल्युशन कंप्लीट. शेवटचं एक्झाम्पल आहे आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1/x³ - 1 इंटू dx. पहिल्यांदा आपण ह्या इंटिग्रलमध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये पहिली टर्म क्यूबमध्ये आहे, दुसरी टर्म 1 आहे, त्या 1लाही आपण 1³ म्हणू शकतो. आणि a³ - b³ फॉर्म्युला यूज केला की इथं तुम्हाला फॅक्टर्स मिळाले x - 1 आणि सेकंड फॅक्टर मिळाला x² + x + 1 इंटू dx. आता हा तुमचा लिनियर फॅक्टर झाला आणि इथं क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे, पण ह्याचे फॅक्टर्स आपल्याला काढता येत नाहीत. कारण इथं जर आपण बघितलं तर एक्सचं कोएफिशियंट 2 असता तर आपण x + 1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हटलं असतं, पण इथं एक्सचं कोएफिशियंट 1 असल्यामुळे ह्याचे फॅक्टर्स आपल्याला काढता येत नाहीत. म्हणजे इथं तुमचा टाईप थर्ड तयार झाला, म्हणून आपण एक्सप्रेशन घेतलं 1/x - 1 इंटू x² + x + 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट a डिवायडेड बाय फर्स्ट फॅक्टर म्हटलं प्लस इथं आता क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे म्हणून 2 कॉन्स्टंट घेतले आणि एक्समधलं इक्वेशन आहे म्हणून आपण काय म्हटलं, bx + c डिवायडेड बाय x² + x + 1 म्हटलं आणि ह्याला आपण म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. नेहमीप्रमाणे सिम्प्लिफाय केलं की आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली 1 इज इक्वल टू a इंटू x² + x + 1 प्लस bx + c फर्स्ट ब्रॅकेट इंटू सेकंड ब्रॅकेट x - 1. आता व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट्स काढण्यासाठी आपल्याला हा ब्रॅकेट 0 करणं पॉसिबल आहे. हा ब्रॅकेट 0 करण्यासाठी आपल्याला एक्सची जागी व्हॅल्यू किती पुट करावी लागेल, 1. देअरफॉर पुट व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. एक्सची व्हॅल्यू आपण 1 पुट केल्यामुळे इक्वेशन कसं झालं बघा तुमचं,
इथे हा 1 आहे तसाच आला, कॉन्स्टंट ए आहे तसाच. 1चा स्क्वेअर 1 प्लस व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 1 प्लस इथं बी एक्स प्लस सी फॅक्टर तसाच लिहिला, पण ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू किती आहे 0, म्हणून इथं आपण डायरेक्टली 0 म्हटलं. 0नं मल्टिप्लाय केल्यामुळं लास्ट टर्म तुमची काय झाली 0, आणि इकडे 1 प्लस 1 प्लस 1 म्हणजे 3 इंटू ए, 3 एची व्हॅल्यू किती मिळाली 1. सिम्प्लिफाय केलं की एची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला 1/3. नंतर सेकंड कॉन्स्टंट कसं करतो आपण, एक्स स्क्वेअरची कोएफिशियंट कम्पेअर करतो. इथं मल्टिप्लाय केल्यानंतर ए एक्स स्क्वेअर आहे, म्हणजे पहिला कोएफिशियंट किती झाला ए, आणि बी एक्स इंटू एक्स केलं तर बी एक्स स्क्वेअर होणार आहे, म्हणजे दुसरा कॉन्स्टंट किती झाला, कोएफिशियंट किती झाला बी. आणि इकडे तुमची टी स्क्वेअरची टर्मच नाही, एक्स स्क्वेअरची टर्म नाही, म्हणून त्याचं कोएफिशियंट किती म्हटलं आपण 0. इथं एची व्हॅल्यू पुट करा, म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टंट बीचीही व्हॅल्यू मिळाली. तिसरा कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपण काय करतो, एक्सच्या जागी व्हॅल्यू किती पुट करतो 0. थर्ड कॉन्स्टंट मिळाला. इथं ए इंटू द ब्रॅकेट 0 प्लस 0 प्लस 1 म्हणजे 1 इंटू ए, पहिली टर्म झाली तुमची ए. 0 प्लस सी म्हणजे सी, आणि 0 मायनस 1 म्हणजे -1. सी इंटू -1 म्हणजे टर्म झाली तुमची -c. इथं एची व्हॅल्यू आपण पुट केली. सिम्प्लिफाय करताना -c अपोजिटला झाला +c, आणि +1 दुसऱ्या बाजूला काय झाला -1. तिरकस गुणाकार करून सोडवला की तुम्हाला सीची व्हॅल्यू किती मिळाली -2 डिवायडेड बाय 3. इथं तुम्हाला तिन्ही कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज आता मिळालेल्या आहेत. ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज आपल्याला आता इक्वेशन नंबर 1 मध्ये यूज करायच्या आहेत. Therefore, equation 1 becomes 1/x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to value of a is 1/3 divided by x minus 1 plus value of b is -1/3x minus value of c is 2/3 divided by x square plus x plus 1. Now, using this value in the integral I, we get I is equal to integration of first term, that is 1/3 into x minus 1 dx minus integration. आता इथं मायनस बाहेर का घेतलं मी, इकडेही मायनस आहे इकडेही मायनस आहे, दोन टर्मला मायनस देण्यापेक्षा आपण जर मायनस कॉमन काढलं तर यांचं साईन काय होईल चेंज होईल, म्हणून आपण मायनस साईन बाहेर घेतलं आणि आतल्या दोन्ही टर्म तुमच्या प्लस झाल्या. छेदातली टर्म आहे तशीच आहे. इथे आता आपण काय करणार आहोत, कॉन्स्टंट टर्म बाहेर गेला आणि इकडं छेदही सेपरेट करणार आहोत. इथं आपण काय केली, कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतली म्हणून इंटिग्रेशनमध्ये राहिला 1/x minus 1 into dx. आता इथं बघा काय केले, पहिल्यांदा तुमच्या इथंही छेदामध्ये 3 आहे, इथंही छेदामध्ये 3 आहे, म्हणून हा 1/3 आपण काय केला कॉमन काढला, म्हणून हा बाहेर आला तुमचा 1/3. मला छेदात जे फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह वरती तयार करायचं आहे. फक्त एक्स स्क्वेअरची टर्म असती तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आला असता, पण इथं एक्सची टर्म आहे म्हणजे त्या एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 1 येणार, म्हणून मी इथं काय ॲडजस्टमेंट केली, पहिल्यांदा 2नं मल्टिप्लाय केलं. का तर एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 2x. इथं तुमचा 2x झाला आणि ह्या 2नं इथल्या 2ला मल्टिप्लाय केलं, 2 × 2 किती होणार तुमचा 4 होणार. नेक्स्ट डिनॉमिनेटरमध्ये टर्म आपण आहे तशीच ठेवली. पहिल्या टर्ममध्ये आपण फॉर्म्युला यूज केला म्हणून टर्म झाली तुमची 1/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स मायनस 1. आता ही टर्म सिम्प्लिफाय झाली, लास्ट टर्मपर्यंत आपल्याला आहे तसेच कॅरी करायचे आहे. आणि इकडे ह्या टर्ममध्ये छेदामध्ये एक्सची टर्म असल्यामुळे सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला थोडंसं वेगळं करावं लागणार आहे. छेदातली जी टर्म आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा घ्या आणि तीच टर्म तुमच्या अंशामध्ये तयार करायची आहे. मग एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 2x प्लस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 1 आणि 1चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 0. म्हणजे तुम्हाला अंशामध्ये टर्म काय हवे 2x प्लस 1, पण आपली टर्म काय आहे 2x प्लस 4. ती टर्म आपण स्प्लिटअप करून लिहिली कशी 2x प्लस 1 प्लस 3 म्हटलं, म्हणजे 4च्या जागी 1 अधिक 3 म्हटलं. आता 2x प्लस 1ला आपण पहिली टर्म म्हणणार आणि 3ला आपण काय म्हणणार सेकंड टर्म म्हणणार, आणि नेक्स्ट स्टेपमध्ये दोघांचा डिनॉमिनेटर आपण सेपरेट करणार. पहिली टर्म आपण आहे तशीच ठेवली, नेक्स्ट स्टेपमध्ये हा -1/6 तसाच आला आणि छेद सेपरेट केल्यामुळे तुमची टर्म आली
2x plus 1 divided by x square plus x plus 1 into dx. इकडं ह्या मायनस आणि प्लस साईनमुळे प्लस मायनस काय आलं तुमचं मायनस, हा कॉन्स्टंट 3 डिवायडेड बाय हा कॉन्स्टंट 6 आणि इंटिग्रेशनमध्ये न्यूमरेटरमध्ये 1 येणं आणि छेदामध्ये एक क्वाड्रॅटिक फंक्शन तयार झालं. आता इथं तुम्हाला सिम्प्लिफाय करत असताना सेकंड इंटिग्रलसाठी आपला f' अपॉन fx dxचा फॉर्म्युला यूज करावा लागतो आणि इकडे हे तुमचं क्वाड्रॅटिक फंक्शन झाले, वर्ग समीकरण तयार झाले म्हणून वर्ग समीकरणाच्या स्टेप्स यूज कराव्या लागतात. देअरफॉर वी गेट, बघा इथे सेकंड इंटिग्रलमध्ये तुमचा हा टाईप तयार झाला इंटिग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx, ज्याचा ॲन्सर काय असतं लॉग ऑफ fx प्लस c. आणि तिसऱ्या टर्ममध्ये आपल्याला करायचं आहे क्वाड्रॅटिक फंक्शनची मेथड यूज. एक्स स्क्वेअरचं कोएफिशियंट ऑलरेडी 1 दिलेलाच आहे, म्हणजे आपल्याला सेकंड स्टेप करायची आहे हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स काढून त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे. मग इथं तुमच्या एक्सचं कोएफिशियंट किती दिलेलं आहे आपल्याला 1 दिलं आहे, म्हणजे ही टर्म झाली 1 डिवायडेड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजेच किती व्हॅल्यू झाली 1/4. सेकंड इंटिग्रलसाठी हा फॉर्म्युला यूज करणार आणि थर्ड इंटिग्रलमध्ये आपण त्याच्या स्टेप्स फॉलो करणार. पहिली टर्म तशीच ठेवली, दुसऱ्या टर्ममध्ये -1/6 कॉन्स्टंट तसाच आला आणि हा फॉर्म्युला यूज केल्यामुळे छेदातल्या फंक्शनला फक्त लॉग सोडला. इथं तुमची सेकंड टर्म ही सिम्प्लिफाय झाली. ह्या दोन्ही टर्म आपल्याला आता आहे तशी कॅरी करायचे आहेत आणि फक्त थर्ड टर्म सिम्प्लिफाय करायचे आहे. थर्ड टर्ममध्ये आपण एक्स स्क्वेअरचं कोएफिशियंट 1 ऑलरेडी आहे, सेकंड तुमच्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यूज आपण घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला काय करायचे आहे, ही टर्म एकदा ॲड करायचे, एकदा सबस्ट्रॅक्ट करायचे आहे आणि लास्टला तुमचं कॉन्स्टंट 1 आहे तसाच ठेवला. पहिल्या दोन्ही टर्म्स तशाच ठेवल्या आणि लास्ट टर्ममध्ये बघा परत इथं छेदामध्ये पहिल्या 3 टर्म म्हणजे वर्गाच्या विस्ताराची पदं आहेत म्हणून त्याच्यावरून आपण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर तयार केला. त्याच्यासाठी एक्स स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट एक्स घेतलं, मधलं साईन प्लस घेतलं, 1/4चं स्क्वेअर रूट किती आलं 1/2 ब्रॅकेटचा आपण म्हटला स्क्वेअर. इकडे ह्या दोन्ही कॉन्स्टंटचं कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर त्यांचा डिनॉमिनेटर आपल्याला काय हवा सेम, म्हणून आपण सेकंड टर्मला लास्ट टर्मला 4ने डिवाइड आणि मल्टिप्लाय करून घेतलं, म्हणजेच 4/4 लिहून घेतलं. पहिल्या 2 टर्म तशाच ठेवून लास्ट टर्ममध्ये परत -1/2 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 1/, पहिला ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्ममध्ये आला आहे, मग दुसऱ्याचं कॅल्क्युलेशन करा आणि ती पण टर्म स्क्वेअर फॉर्ममध्ये लिहायला हवी. छेद सारखा आहे पण चिन्ह विरुद्ध आहेत म्हणून दोघांची काय झाली वजाबाकी. 4 - 1 किती आला 3. 3/4 हे टर्म मिळालं. मग स्क्वेअर फॉर्ममध्ये लिहिताना 3चं वर्गमूळ माहीत नाही म्हणून आपण काय म्हटलं वर्गमुळात 3 डिवायडेड बाय 4चं वर्गमूळ 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हटलं इंटू dx. म्हणजे इथं कोणता टाईप झाला इंटिग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dxचा, ज्याचा ॲन्सर काय असतं 1/a इंटू टॅन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कॉन्स्टंट c असतं. आता हा फॉर्म्युला यूज करत असताना आपल्या एक्सची व्हॅल्यू इथं किती दिलेली आहे x प्लस 1/2 आणि एच्या जागी व्हॅल्यू आपल्याला किती यूज करायची आहे √3 डिवायडेड बाय 2. ह्या व्हॅल्यूज आणि हा फॉर्म्युला आपण थर्ड टर्मसाठी यूज करून आपल्याला ॲन्सर मिळालं I इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ x - 1 मायनस 1/6 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1. इथला -1/2 कॉन्स्टंट तसाच आला आणि फॉर्म्युल्याप्रमाणे 1/a पण एची व्हॅल्यू किती आहे √3 डिवायडेड बाय 2 इंटू टॅन इनवर्स ऑफ x, बट व्हॅल्यू ऑफ x इज x प्लस हाफ डिवायडेड बाय व्हॅल्यू ऑफ a इज √3 डिवायडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टंट c. पहिली टर्म आहे तशीच ठेवली, दुसरी टर्म आहे तशीच ठेवली, तिसऱ्या टर्ममध्ये इथं 2 तुमचा कॅन्सल होईल आणि इकडे ब्रॅकेटमध्ये आपण तिरकस गुणाकार करून छेद सारखे केले आणि पहिल्या टर्मच्या छेदामध्ये 2 येतो आणि दुसऱ्या टर्मच्या छेदामध्ये 2 येतो म्हणून छेदातला 2 काय होतो कॅन्सल होतो आणि देअरफॉर वी गेट फायनल आन्सर ॲज I इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ x - 1 मायनस 1/6 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1
minus 1/√3 into tan inverse of 2x plus 1 divided by √3 plus constant c. बघा आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये एक्स स्क्वेअर आणि एक्सची टर्म दोन्हीही असल्यामुळे थोडीशी ॲडजस्टमेंट आपली बदललेली आहे, पण कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज काढेपर्यंत स्टेप्स तुमच्या काय आहेत, सेम आहेत. फक्त जिथं चेंज झालं आहे तेवढाच पार्ट मी आता आणखी एकदा एक्सप्लेन करते. बघा इथं कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज इंटिग्रलमध्ये ठेवल्या आपण. इथं काय सांगितलं मी, दोन्ही टर्मला मायनस मायनस साईन होतं म्हणून आपण पहिल्यांदा मायनस साईन बाहेर काढलं, म्हणून आतले साईन्स प्लस झाले. पहिलं इंटिग्रल प्लेन आहे, त्याला काही अडचण येणार नाही तुम्हाला. फक्त अडचण कुठे येते तुम्हाला, सेकंड इंटिग्रलमध्ये. म्हणून सेकंड इंटिग्रल तेवढंच मी एक्सप्लेन करत जाते. इथं पहिल्यांदा आपण मायनस साईन कॉमन काढलं, नंतर इकडेही छेदात 3 आहे, इकडेही छेदात 3 आहे, म्हणून आपण 1/3 काय केला, कॉमन काढला. मला आता छेदातल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह वरती तयार करायचा आहे, आणि पहिली टर्म माझी काय आहे, एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, 2x. पण 1/3 कॉमन काढल्यामुळे इथं फक्त काय राहिलं आहे, एक्स राहिलं आहे. म्हणजे 2x करायचं असेल तर 2 मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. मग 2 फक्त मल्टिप्लाय करता येत नाही, म्हणजे एकदा मल्टिप्लाय केलं आणि एकदा डिवाइड केलं. 2 × x टर्म झाली 2x, छेदातला 3 गेला म्हणजे इथं फक्त 2 राहिला आहे, म्हणजे 2 × 2 टर्म काय झाली तुमची, इथं 4 झाली. छेदातली टर्म परत आहे तशीच. इकडे दोघांचा गुणाकार करून घ्या. आता इथं अंशामध्ये टर्म झाली तुमची 2x + 4, पण मला छेदाचा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला, 2x, आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे, 1. म्हणून ह्या 4ची फोड आपण 1 + 3 अशी केली. 2x + 1ला आपण पहिली टर्म म्हटली आणि 3ला आपण दुसरी टर्म म्हटली, आणि परत दोन्ही इंटिग्रल्स आपण काय केले, सेपरेट केले. दुसऱ्या इंटिग्रलमध्ये तुमचा हा टाईप तयार झाला, f'(f(x) dx, म्हणून त्याचा आपण डायरेक्टली ॲन्सर यूज केलं. पण थर्ड इंटिग्रलमध्ये तुमचं क्वाड्रॅटिक फंक्शन तयार झाले, म्हणजे त्याच्या स्टेप्स आपल्याला यूज करायला पाहिजेत. आपली पहिली स्टेप काय असते, एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 करा, जो ऑलरेडी आहेच. सेकंड स्टेप असते हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर काढा, ती टर्म एकदा ॲड करा, एकदा सबस्ट्रॅक्ट करा. पहिल्या 3 टर्मचा एक ब्रॅकेट करा आणि शेवटच्या 2 टर्म्स सिम्प्लिफाय करून घ्या. नंतर ह्या शेवटच्या टर्मसुद्धा स्क्वेअर फॉर्ममध्ये लिहा. लिहिल्यानंतर तिथं आपला एखादा टाईप तयार होतो, तो टाईप इथं आपल्याला यूज करायचा आहे, म्हणजे तुमचं थर्ड इंटिग्रल ही सिम्प्लिफाय होतं आणि इथं आपलं एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट होतं. ह्या एक्झाम्पलसोबतच आपला हा जो इंटिग्रेशन टॉपिक आहे, हा टॉपिक ही आज इथे कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट टॉपिक चालू करणार आहोत, डिफायनाईट इंटिग्रल्स. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला इंटिग्रेशन टॉपिकमध्ये आपण ज्या ज्या मेथड शिकलो आहोत, जे जे टाईप शिकलो आहोत, ते सगळे टाईप्स आणि त्याचे सोल्युशन मेथड्स तुम्हाला माहीत असणं गरजेच्या आहेत. कारण डिफायनाईट इंटिग्रल म्हणजे तुम्हाला इंटिग्रेशनचंच एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. फक्त तिथं तुम्हाला लिमिट कंडिशन दिल्यामुळं तुमच्या 1-2-4 स्टेप्स पुढे एक्सटेंड होणार आहेत. त्याच्यामुळे प्रत्येकाचा हा टॉपिक कम्प्लिटली परफेक्ट असणं गरजेचं आहे. आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबवूयात. थँक्यू.